सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः भूमिं विश्वरावृत्वा अत्यतिष्ठत्तदाङ्गुलं हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजतस्रजां चन्द्रामणीं लक्ष्मीवेदो ममावह लक्ष्मी नृसिंहस्वामी देवता आवाहयामि पुरुषैवीडकं सर्वं यद्भूतं यच्छपव्यं उदामृतस्येनाः यजन्येन तिरोहति काम आवहजातिवेदो लक्ष्मीं मनतगामि कामश्वं पुरुषाणहं लक्ष्मी नृसिंहस्वामी देवता रत्नसिंहासनं समर्पयामि एतावानस्य महिमा अतोज्जायातस्य पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतन्ति अश्वपूर्वामृतमत्यां हस्तिनाथप्रबोधिनी श्रियं देवी श्रीर्माते लक्ष्मी नृसिंहस्वामी देवता पादयोः पादयोः समर्पयामि कृपादूर्धै पुरुषः पादोऽस्यः भवात्मनः ततो शिवचक्रामदोसनानसने अभि कांसो अस्मितां हिरण्यप्रकरमार्ध्वाञ्जलन्ति लक्ष्मी देवता अर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् विराट जायत ततो अधिपुरुषः तथातो अश्चरिश्चत चंद्रां प्रभासां यस्साज्ज्वलन्तीं श्रीलोके देवयुष्ठामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीरमेण श्रितामुने लक्ष्मी नृसिंहस्वामी देवता मुखे आचमनीयं समर्पयामि यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वद वसन्तो अस्य सीधाज्ञं ग्रीष्म इत्म शरत्तभिः आदित्यवर्णे तपसो निजातो वनस्पतिस्तपकृष्टमाजान्तरायास्तवाक्य अलक्ष्मीः लक्ष्मी नृसिंहस्वामी देवता औपचारिक स्नानं समर्पयामि आपोष्टामयोपवस्थान ऊर्जे ददातन महेरनाय चक्षसे योगश्वतमो रसस्तस्य भादेति हरः उषतीजमात्रः तस्मात् तरङ्गमौश्चक्ष्यानुदः आपो जनयत दधि मधुवातायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोष्पतिः मधुनक्तमुदोषसि मधुमत्पार्थिवकम्रजः मधुभ्योरस्तुनत्पिता मधुपाण्डवस्तुसूर्यः माद्यर्गमो भवन्तु नः आवाहिदेवताभ्यो नमः अधुना स्नपयामि स्वादः पवस्य दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सोहवीतु नाम्ने स्वादुरमित्राय वरुणाय वायुवे बृहस्पतिमनवागम् अधाभ्यः पुनः शुद्धोदकेन स्नपयामि आपोष्टमयोगस्थान ओद्यददातनामहेरणा जक्षते यवश्रुतमो रसः तस्य भागे देहनः कुशलीयमात्रः तस्मात् अरङ्गमस्य क्षाणुधः आपो जनयत ततः आवाहिदेवताभ्यो नमः पुनः शुद्धोदकेन स्नपयामि सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसंविदकृता देवायुज्ञं तन्मान अबुद्धं पुरुषं पुरुषम् उपैतुमान् देवसतः कीर्तिश्चरणासः प्रादरोदोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृत्युं ददातु मे लक्ष्मी नृसिंहस्वामी देवता वस्त्रं समर्पयामि लक्ष्मी अवाहिदेवताभ्यो नमः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षं पुरुषं चारुमुखः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि या गंगोत्याजनी वाले यारा
माया सरस्वती इंद्राणीं देवता पुष्पैः पूजयामि పంతొమ్మిది ఇరువురు అంటే వీటికి ఆళ్ళకి చేరుకోవాలి
స్వనందాయ సహస్రమూర్తయే లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవతాభ్యో నమః. పాదో ప్రక్షాళ్య పాద ప్రక్షాళన ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత అనుకూలతామతిథిరస్తు. మధువర్కదేవతాభ్యో నమః. పంచోపచార పూజ సంపూజ్య అయం మధువర్కో మధువర్కో మధువర్కః. మధువర్కం ప్రథమం ప్రాశ్య ప్రథమం ప్రాస్య చూపించి ఆ పాదం దగ్గర వదిలిపెట్టు. అయం మధువర్కో మధువర్కో మధువర్కః ప్రథమం ప్రాస్య అయం ప్రక్షాళ్య అయం మధువర్కో మధువర్కో మధువర్కః మధువర్కం ద్వితీయం ప్రాస్య హస్తౌ ప్రక్షాళ్య అయం మధువర్కో మధువర్కో మధువర్కః తృతీయం ప్రాస్య హస్తౌ ప్రక్షాళ్య అయం మధువర్కో మధువర్కో మధువర్కః చతుర్థీ తూష్ణీ పునః హస్తౌ ప్రక్షాళ్య. గృహస్థాశ్రమస్వీకారయోగ్యతా హిత్యర్థం ఉపనయనలో ప్రాజ్ఞాతం యజ్ఞోపవీధారణం కరిష్యే. ఇటు తిరగాలి ఇట్లా లైట్ రౌండ్ తింటే నాకు ఇటు తిరిగితే నీకే వరకు ఇటు తిరిగితే లైట్ కలుగుతుంది. గాయత్రీ సావిత్రి సరస్వత్యై నమః. ధ్యానం సమర్పయామి. దాని బియ్యంలో పెట్టుకో. ఆ మధుపర్కాలది కుండలి రక్షించనివి. కొద్దిగా ఐరన్ అది అయిపోయిన తర్వాత అత్ర గాయత్రి సావిత్రి శాంతి పుష్టికరీ తథా ఆవాహయామి. ఆసం సమర్పయామి. స్నానం వస్త్రం ఉపవీతం సమర్పయామి. గంధాద్రవ్యం సమర్పయామి. కుంకుమ హరిద్రాజం సమర్పయామి. పుష్పై పూజయామి. గాయత్రీ సావిత్రీ దేవీ నమః. నానావిధ పరిమళవత్తు పుష్పాన్ని సమర్పయామి. సమర్పయామి. ధూపదీపాంకరం బుద్ధ ఆగమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. దేవస్య ధీమహి సాయం పరసంజలిస్వ అమృతమస్తు. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. అపానాయ స్వాహ. వ్యానాయ స్వాహ. ఉదానాయ స్వాహ. సమానాయ స్వాహ. బ్రహ్మణే స్వాహ. మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. ఆత్మస్కారాన్ని సమర్పయామి. ఆవాహిత దేవత యజ్ఞో విద అధిష్టాన దేవత సుప్రీణాదు సుప్రీత సుప్రసన్నవరదా భవంతో. వాయించండి. వ్యక్తి మేధం యజ్ఞో
ब्रह्मानन्दवीर्यस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्य अपरिमितशक्त्या प्रियमाणस्य महाजलोकमध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे व्यक्ताव्यक्तमहदहङ्कारवृव्याप्तस्थिरो वायुराकाशात् आवरणैः परिवृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डखण्डयोर्मध्ये आधारशक्ति श्रीवराह कूर्म अनन्त अष्टदिग्गजोपप्रतिष्ठितस्य अटल विटल सुतल तलातल रसातल महातल पातालस्य सप्तपाताल ऊर्ध्वभागे भूर्लोक भुवल्लोक भवल्लोक महल्लोक जनोलोक तपोलोकाम् अधोभागे महानायमान मनिराज सूर्यदेवस्य सहस्रवनाहरि प्रभामण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरी कलामन कमुदाञ्जनविशुलं विधारवम् अर्थप्रतीकाख्य अष्टदिग्गजसुन्दरन्दोस्तम्भिते लोकालोकाचलवनविते जलयातारलवन इक्षुशरासर्वदक्षिणशुद्धोरगामविदे इन्द्रद्यूतलशेरुताम्रगभ्यस्य नाम सौम्यकन्दर्वचारण भारते तिलवट्टकर्धात्मदे पञ्चाशतकोटियोगनविस्तीर्णभूमण्डले महासरोरुहाकारे लक्षयोगनविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे सहस्रयोगनविस्तीर्ण भारतवर्षे भरतखण्डे वृदावृक्षेत्रे दण्डकारण्य दण्डकारण्य विद्यारण्य नैषाम्य नहुषारण्य देवदारुवाद्य महादश अरण्यैरुते अङ्गवङ्गकलिङ्ग काश्मीर काम्बोज सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मगधमालवने बलपे केरल वाञ्चाल गोल मलयाळ सिंहवत्रविद्राविड कर्नाटक विदर्भ विदेश प्राप्तिक वर्षर केतय कौशल कुंतन किंकन मत्सव मैत्रुव प्रारसिक गार्जन यपन ज्ञानांध्र सिद्धासीति सिद्धवत्याद अनेक देशदास भूमिकाल विचित्र क्षेत्रदे समभूमध्यरेतायां पूर्वदिग्भागे ब्रह्मणः प्रथमप्रहरार्थे प्रथमयामे प्रथमकक्षे अहनि द्वितीयामे तृतीयमुहूर्ते युधिष्ठिरादि षट्शकान्ते तृतीये शालिवाहनशके चतुर्दशमन्वन्तरान्ते सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे दशावताराणां मध्ये नवमे बौद्धावतारे प्रभवादिषष्ठिसंवत्सरान्ते क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ वैशाखमासे शुक्लपक्षे त्रयोदशि उपरि चतुर्दश्यां सरवासर भौमवासर शुभवासर शुभनक्षत्र स्वाति नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं मन विशेष विशिष्टायां शुभतिथौ गंगावालोकाभिसप्तर्षिमण्डलपर्यन्तं कृतराशिर्वर्षसहस्रावसानेन एकैकवालोकाभिसर्षक्रमेण सर्वदा श्री अकल्पदाय शाश्वत ब्रह्मलोकनिवासित्यर्थं तिरै सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशिर्वर्षसहस्रावसानेन एकैकतिल अपकर्षक्रमेण सर्वदा श्री अकल्पदाय शाश्वत ब्रह्मलोकनिवासित्यर्थं यवैश्चन्द्रमण्डलपर्यन्तं कृतराशिर्वर्षसहस्रावसानेन एकैकतिल अपकर्षक्रमेण सर्वदा श्री अकल्पदाय शाश्वत ब्रह्मलोकनिवासित्यर्थं माशै देवमण्डलपर्यन्तं कृतराशिर्वर्षसहस्रावसानेन एकैक मास अपकर्षक्रमेण सर्वदा श्री अकल्पदाय शाश्वत ब्रह्मलोकनिवासित्यर्थं गोलोमभिर्नक्षत्रमण्डलपर्यन्तं कृतराशिर्वर्षसहस्रावसानेन एकैक लोम अपकर्षक्रमेण सर्वदा श्री अकल्पदाय शाश्वत ब्रह्मलोकनिवासित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अप्तोर्याम शान्तवन राजसूय वाजपेय शतक्रतुपुण्यफलाव्याप्त्यर्थं लोककल्याणार्थं कन्यादानमहं करिष्ये परमेश्वरं विश्वपरमेश्वर प्रीत्यर्थम् आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य रत्नाकरशर्मणः नप्त्री चतुस्राकरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। गोत्रोद्भवस्य आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य अर्णवशर्मणः नपौत्री चतुस्राकरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। गोत्रोद्भवस्य आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य समुद्रशर्मणः पुत्री चतुस्राकरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। गोत्रोद्भवस्य आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य महालक्ष्मीनाम्नी कन्यां चतुस्राकरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। गोत्रोद्भवस्य काश्यपसगोत्रोद्भवस्य पुराणपुरुषोत्तमशर्मणो नत्रे चतुस्राकरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। काश्यपसगोत्रोद्भवस्य शेषशायी शर्मणः पौत्राय चतुस्राकरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। गोत्रोद्भवस्य काश्यपसगोत्रोद्भवस्य वसुदेवशर्मणः पुत्राय चतुस्राकरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। गोत्रोद्भवस्य
గోత్రోద్భవస్య కాశ్యపగోత్రోద్భవస్య నృసింహ శర్మణః వరాయ చతుస్రాత్రపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. లోక కళ్యాణార్థం లోక రక్షణార్థం కన్యాదానం కరిష్యే. లక్ష్మీ నృసింహస్వామి దేవ గోవింద గోవింద. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఆపద మొక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద. విఘ్నేశ్వర విఘ్న విదూరకారి నిర్విఘ్నకార్యేషు ఫలం సుసిద్ధం. విఘ్నేశ్వరో నామ సురేషు పూజ్యాం వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతో. లక్ష్మీ నృసింహ చింతన సావధాన. తదేవ లగ్నం సుధిరం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవ బలం తదేవ. లక్ష్మీపదే స్మరామి. కళ్యాణం కమనీయ కోమలకరైరాక్షదారోపణో కన్యాదాన పురస్సరం సురగురం విప్రాజునానుగ్రహో బాహ్వో కంకణ బంధనం దశగుణం మాంగళ్య సూత్రాన్వితో సీతారాగవిలాసమయే ధ్యేయాభితం మంగళం. లక్ష్మీశ భవనత్రయే నివసతో దేవాన్ మనుష్యో రఘాన్ సంస్థాతం కరుణానిధి కరుణయా మార్తాండవం శ్రేయో. కౌసల్యా నిజ గర్భ సంభవ హృదే జన్మస్య సాధారణే జాత శ్రీ రఘునాయకస్య జననం ధ్యేయాభితం మంగళం. పతివ్రత లక్షణ లక్షితాంగే సన్మార్గగామి సుఖ సౌఖ్యదాయి అరుంధతి నామ వశిష్ఠవత్తి వధూవరాభ్యాం గంగా సింధు సరస్వతీ జయమునా గోదావరి నర్మదా కృష్ణ భీమవతి చల్గు సరయు శ్రీకంఠకి గోమతి కావేరీ కపిల ప్రజా కవిరజా నేత్రావళిత్యాదయ అశ్వశ్రీ హరిపాద పంకజవద కుర్వాంతు వాం మంగళం. కళ్యాణ సంధాయక కళ్యాణ పద కీర్తనో గుణనిధి కళ్యాణ కళ్యాణద కళ్యాణాద్రి సమాన సారవతి కళ్యాణ సారాత్మక శ్రీమాన్ శ్రీ ఊరీశ్వరో నరహరి కుర్యా సదా. ప్రకటయం స్తంభం విభిన్నం బలాద్ హేమాక్షగజమాజగాన నకరయో మంగళానాన్నిధి శ్రీమాన్ శ్రీ విభురీశ్వరో నరహరి కుర్యా సదా. సావధాన భీమం భీమరతి మహాభగవతి భాగీరథి భారతే భోగీశం భృగునందనం మృగపదే బుద్ధావతారం భుగాన్ బౌద్ధం భాస్కరనందనం మురజనం బంధూక భవ్యప్రదో బ్రహ్మాండం బలివందనం బలిశుభం కుర్వంతు వాన్వంగళం.
वरदे वामांगे गिरिराज राजतनय जाय भवानी सती नंदी स्कंदगणाति राजसहतो संसेवितव्यो गुरु काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरु येयात् सदा मंगलम् निजगुरुदैवत्यानां समस्त जगदाधार महामाण्डवकूर्मयज्ञवराः ये पृथिवीरां पुरन्दरपावकयवनयन्तिवन्नवायव्य कुबेर ईशान्या चष्टदिक्पालकानां जलजवपवाहरिहरनारदामुनीरां सीताहार्यादारामन्दोदरी पाञ्चाली दमयञ्जाली महाप्रतिपदानां हरिश्चन्द्रकार्तिकेयविक्रमार्कभोजनायादि पुण्यपुरुषाणां कृष्णाघोरावरी वेत्रवती वेगवती कौशिकी गण्डकी गोमन्वती वजिष्ठा प्रवराकाशु शरीर सरस्वती कुशावती पद्मनी तदोया जयेकपुण्यकी चतुर्दशे यवनीयमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यानदान समाज दत्तांग योगनिर्धारां वजिष्ठवालकयविष्टामि तकवर्धनदक्ककाचार्य कौण्डिन्य भृगुराधादि नारदादि भुक्तमुनीनां उद्यविसामा धर्मदादि चतुर्वेदानां लग्रहो रदे किरण नवांश द्वादशां सगानां वयो वयंजि वयंजि वयो अनुकूल मांगल्य गौरी देवता पूजनं जगरिष्ये गौरी पद्मास चेमेदा सावित्री विजया जया देवसेनस्तु दास्वाहा लोकरो लोकमाश्रः रामे महेश्वरे जैव कौमारे वैष्णवे तदा वाराही जैव चांदाले चामुंडा सप्तमातृका मांगल्य गौरी देवताय नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि వివాహంలో చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటిది తతస్సు ముహూర్తే కన్యాం దృష్ట్యా అంటున్నాం. ఇటువంటి యొక్క ఆచార్య బ్రహ్మ ఎవరైతే చెప్తుందో వివాహంలో కూడా భార్య భర్తను చూడాలి, భర్త భార్యను చూడాలి. దీనివల్ల వాళ్ళకి అనేకమైనటువంటి అన్యోన్య సంపర్కం అన్యోన్యంగా ఉండగలదు. కాబట్టి ఈ ఘట్టాన్ని ప్రశాంతంగా వివాహం లోపల అన్ని ప్రమాణాలే వివాహాన్ని తిలకించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చక్కటి ఫలితం కలుగుతుంది. ఈ రోజు నరసింహ జయంతి ఈ చక్కటి దేవాలయంలో ఈ కార్యక్రమం జరగడం విశేషం. ఇది చూడడం కూడా మనందరి యొక్క పుణ్యం ఉంటేనే ఇది చూడగలుగుతాం, లేకపోతే చూడలేం. కాబట్టి భగవత్ కళ్యాణం జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం. కానీ దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం మయాసా పితృణాం నరకాదుచ్చర్య అంటే పోయిన 10 తరాలు రానున్న 10 తరాలు ఈ కన్యాదానం చేసే వాళ్ళ యొక్క తరం 21 తరాలు తరిస్తాయి. అదే కాకుండా అశ్వమేధం రాజభేదం ఇటువంటి యొక్క సమస్తమైనటువంటి యజ్ఞాలు చేస్తే ఏ ఫలితం కలుగుతుందో ఒక కన్యాదానం చేయడం వల్ల కన్యాదాతలకు ఇంత ఫలితం కలుగుతుంది. సాక్షాత్ భగవంతుడికే మనం చేస్తున్నాం. కాబట్టి యాదగిరి గుట్టకపోతే మనం ఎక్కడో కూర్చోబెడతారు, కానీ ఇది మనకే యాదగిరి అనుకొని ఇక్కడ మనం చక్కగా చేసుకుంటున్నాం. మీరందరూ కూడా చాలా భక్తిగా ఉన్నారు, నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే భగవత్ కళ్యాణాన్ని ఎంత ఆనందంగా ఎంత తృప్తి చేస్తే అంత భద్రంగా మీ అందరికీ కూడా ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్షాలు కలిగాలని శుభము. मांगल्य गौरी देवता आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि आवाहयामि सिंहासनं समर्पयामि राज्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि समर्पयामि ओम जातवेदसे सुनवाम सोमवराति यदोरः निवेदः सनः परुषतदिवज्ञान विश्वामारे वसिन्धुदरिताद्यग्ने
शुद्ध आत्मनिर्मत्पयामि वस्त्रार्थम् अक्षता समर्पयामि उपवीतार्थम् अक्षता समर्पयामि गन्धान् धारयामि गन्धस्वनिरन्तरणार्थं कुङ्कुमार्चनां समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि गौर्ये नमः पद्माय नमः वेदाय नमः स्वाहाय नमः विजयाय नमः सप्तमात्मिकाय नमः महाकाल्यै नमः महालक्ष्मी नमः महासरस्वत्यै नमः राजराजेश्वरी देवताय नमः महालक्ष्मी नमः नानाविध परिमलवत्ति पुष्पाणि समर्पयामि वनत्वनिर्भवे दिव्यै नानागन्धैर्विदम् आग्रैः सर्वदेवानां धूपो यम्बरुद्यं माङ्गल्यगौरी देवताय नमः धूपं भावयामि साज्यं तिरस्तं वर्णिनायोजितं प्रियं महामङ्गलं दीपं दैवाग्र्यं रामं भक्त्यादिनं प्रैत्यां देवाय परमात्मने त्राहिमानन्दरां भगवान् नमो तुते एकाधिकं दर्शयामि धूपदीपान् शुद्ध आदिनं प्रयामि ओम भर्गव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं वक्तेन अमृतमस्तु स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि भोजनं समर्पयामि उत्तराभोजनं समर्पयामि अष्टप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि ताम्बूलं पुगीफले च कर्पूरे दक्षिणान् समर्पयामि मङ्गलनीराञ्जनदीपं दर्शयामि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी तन्नो प्रचोदयात् दिव्यमन्त्रं समर्पयामि हाथ नमस्कार ध्यान आवाहनदासं विविध मांगल्य गौरी देवता षोडशोपचार पूजनेन भगवती सर्वात्मिक धर्मं श्री मांगल्य गौरी देवता दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु మంగళసూత్రం గురించి గురువు గారు కామెంట్ పెడతారు. ఇది చూడడం విశేషము. ఈ మంగళసూత్రము మెడలో కట్టించుకోవడం ఎందుకు? అందు గురించి ఆడవాళ్ళ మెడలో ఎందుకు ఉంటుంది, మగవాళ్ళకి ఎందుకు లేదు? మరి ఆడవాళ్ళు ఎందుకు అది కట్టించుకోవాలి? కారణం ఎప్పుడు ఆలోచించారా? అట్లాగే ఈ భూమి పైన పుట్టిన ఆడవాళ్ళందరూ కూడా అంతే ఓపిక ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఆడవాళ్ళు ఈ మంగళసూత్రాన్ని మెడలో ధరింపజేసుకుంటారు. ఈ ఆడవాళ్ళు ధరింపజేసుకునే ముందు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ వివాహ తంతు ఎప్పుడు మొదలైంది? ఏ జంట నుండి మొదలవుంది? జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరం. ఆ జంట ముందు ఈ కళ్యాణ వేడుకను చేసుకుంది, కళ్యాణ మంత్రాలు చెప్పుకుంది. మంత్రాలు చెప్పుకోవడం మాత్రమే కాదు, దాన్ని పాటించాలి కదా. వ్యక్తికి చెప్పుకుంటే కాదు కదా. ఇలా కళ్యాణ వేడుకలో కన్యాదానములో ముఖ్యంగా మామగారికి అల్లుడు వాగ్దానం చేస్తాడు, నీ బిడ్డను నేను చూసుకుంటాను, ఏం చేసినా కూడా చెప్పకుండా చేయను. ధర్మం విషయంలో, అర్థం విషయంలో, డబ్బుల విషయంలో, కామం విషయంలో, కోరికల విషయంలో ఏ పని చేసినా కూడా సొంత నిర్ణయం తీసుకోను. ఈ బిడ్డతో చెప్పి నేను నిర్ణయం తీసుకుంటా అంటేనే అప్పుడు మామ ఒప్పుకుంటాడు. సరే ఆ బిడ్డను దానం చేస్తా అని చెప్పి కన్యాదానం పరిపూర్ణం చేస్తాడు. దాంతో పాటు మంగళసూత్రం మెడలో పట్టించుకునేప్పుడు మాంగళ్యం తంతునానేన మమ జీవన హేతున కంటే బద్ధాంశతమే త్వం జీవ శరధాంశతం అని చెప్పి మంత్రం చెప్పుకుంటారు కదా. ఆ మంత్రం యొక్క అర్థం ఏమిటి? ఈ మంగళసూత్రాన్ని నేను మెడలో ధరింపజేసుకుంటున్నాను నీకోసం, నీ ఆయుష్ కోసం, నీ నూరేళ్ల జీవితం కోసం. కాబట్టి ఈ నా మెడలో ఉండడం వల్ల నీకు ఆయుష్ వృద్ధి చెందుతుంది, నువ్వు కాపాడబడతావు అని చెప్పి ఆడది మగవాని కోసం మెడలో ధరింపజేసుకుంటుంది. ఓపిక బాగా ఉన్న ఈ ఆడపిల్ల మెడలో ధరింపజేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఆ మాంగళ్యానికి రక్ష ఉంటుంది. మరి నిజంగానే రక్ష ఉందా? నిరూపించబడ్డదా? అంటే ఈ జగత పితరౌ వందే అని చెప్పాను కదా. మరి ఈ రెండు సందర్భాలు కూడా రావాలి. ఏది చెప్పినా కూడా చెప్పి చేయాలి, ఏది చేసినా చెప్పి చేయాలి. అంటే శివుడు అట్లా చెప్పి చేశాడా? మరి శివుణ్ణి కాపాడడానికి అమ్మవారు మంగళసూత్రాన్ని నమ్ముకుందా, మంగళసూత్రం కాపాడిందా, శివుణ్ణి కాపాడిందా అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ సందర్భము క్షీరసాగర మదనం. క్షీరసాగరాన్ని భరించారు కదా.
దేవతలు రాక్షసులు మదించారు. దేనికోసం మదించారు? అమృతం కోసం మదించారు. నేరుగా అమృతం వచ్చిందా? ముందే వచ్చింది, హాలాహలం వచ్చింది. మరి ఈ హాలాహలాన్ని ఎవరు తీసుకున్నారు? శివుని కన్నా ముందు ఎవరు తీసుకున్నారు? మానసాదేవి తీసుకుంది. మానసాదేవి తీసుకొని ఆ దాని యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించింది. అప్పుడు శివుడు విషయం తీసుకున్నా ఏమి కాకుండా జరిగింది. అందుకే శివుని మానస పుత్రిక మానసాదేవి, శివుని కాపాడింది మన అమ్మవారు. సరే, అట్లా ఈ విషయం తీసుకునే ముందు జరిగిన సంఘటన చెప్తాను. దేవతలు రాక్షసులు ఎప్పుడైతే ఈ హాలాహలం బయటకు వచ్చేసిందో ప్రపంచం మొత్తం కూడా సర్వనాశనం అయిపోతుంది. ఆ పొగలకు, ఆ వాసనకు ముందుగా బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు. సృష్టికర్త కదా, అయ్యా బ్రహ్మ విషం తీసుకో ప్రార్థన అంటే, అయ్యా నా వల్ల కాదు. నేరుగా స్థితికారకుడు విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళండి అన్న. విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా, అయ్యా నా వల్ల కూడా కాదు, ఈ భోలాశంకరుడు ఉన్నారు కదా, ఆయన వల్ల ఏమైనా అవుతుందో చూడండి ప్రయత్నం చేయండి. నేరుగా శివుని దగ్గరికి వెళ్ళగానే భోలా మనిషి కాబట్టి, అందరూ ఆపదలు కాబట్టి, సరే నేను రక్షిస్తాను, కానీ సొంత నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. పెళ్లిలో మాటిచ్చాను, ధర్మేచ అత్యేచ కామేచ నాటి చరామి అన్నాను కాబట్టి భార్య వంట చూశాడట. ఏమమ్మా విషమట తీసుకోవాలన్నా లేదా? అప్పుడు అమ్మవారికి సందేహం వచ్చింది, భర్త ముఖ్యమా పిల్లలు ముఖ్యమా? పిల్లలు అంటే ప్రకృతి స్వరూపిణి అమ్మవారు కదా. విషం బయట ఉంటే అందరూ మరణిస్తారు, ఏదైనా కావచ్చు. మరి ప్రకృతిని కాపాడుకోవాలి. ఇటు చూస్తే ప్రకృతి, అటు చూస్తే భర్త. కుడి కన్నా ముఖ్యమా ఎడమ కన్నా ముఖ్యమా? రెండు ముఖ్యమే. అంటే భర్తను రక్షించుకోవాలి, పిల్లల్ని రక్షించుకోవాలి. కాబట్టి అప్పుడు అమ్మవారికి ఈ మంత్రం గుర్తుకొచ్చిందట. మాంగళ్యం తంతు నానేన మమ జీవన హేతున కంటే బధ్నామి శుభగే త్వం జీవ శరదాం శరం. నీ జీవితం కోసం నేను మెళ్ళో ధరింపు చేసుకున్నాను, దీనికి శక్తి ఉంటే కనుక నిన్ను కాపాడుతుందని చెప్పి మంగళసూత్రాన్ని కళ్ళకు అద్దుకొని శివునికి సైగా చేసిందట. నువ్వు విషం తీసుకో, ఏమి కాదు అని చెప్పి. అంటే ఈ మంగళసూత్రం యొక్క గొప్పతనం వల్ల శివుడు కాపాడబడ్డాడు. మరి మంగళసూత్రాన్ని ఆడవాళ్ళు ఎక్కడ ధరింప చేసుకుంటారు? కంఠములో. అంటే ఆ విషము నేరుగా కడుపులోకి వెళ్ళిపోయింది శివునికి. మంగళసూత్రం ఎక్కడ ధరింప చేసుకుంటున్నారో అక్కడ దాకా మాత్రమే వచ్చి ఆగింది కదా. ఆ గొప్పతనం ఎవరిది? శివుంది కాదు, అమ్మవారిది కాదు, మంగళసూత్రాన్ని మాత్రమే. మంగళసూత్ర అధిష్టాన దేవతది కాబట్టి అట్లాంటి మంగళసూత్రాన్ని ఓపిక బాగా ఉన్న ఆడవాళ్ళు మెళ్ళో ధరింప చేసుకుంటున్నారు. మగవాళ్ళకంటే ఓపిక ఉండదు కాబట్టి ఆ మంగళసూత్రం యొక్క గొప్పతనాన్ని, పవిత్రతను కాపాడలేరు కాబట్టి తెల్లారులేస్తే తినేవాళ్ళు, తిరిగేవాళ్ళు, తాగేవాళ్ళు బాగా ఉంటారు కాబట్టి దాని పవిత్రత ఎట్లాగో దెబ్బతీస్తారు. కాబట్టి ఆడవాళ్ళ మెళ్ళో మంగళసూత్రాన్ని కట్టిస్తున్నారు. అర్థం చేసుకున్నారు కదా. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. చెంబు टेम्पल का अर्चक है ना, ఏ పెద్ద మనిషి వంచుతున్నాడు? మన కమిటీ పెద్ద మనిషి చైర్మన్ గారు గట్ట యాక్షన్ తీసుకోండి.
మీ పెద్ద మనిషి పంచుకున్నాడు. చాతుర్యం చతురాననం చతురవంచం చందనం చందనం చంద్రాచంద చరావరం చరవరం చామీకరం చామరం సర్వాంగం చతురాక్షరం చతుర్భుజం చక్రోద్భవశాంతయే ఛాయాదేవి శశాంకమౌలి వినుత కుర్యత్సదా మంగళం. శ్రీరామపత్ని జనకస్య పుత్రే సీతాంగనా సుందరి కోమలాంగి శ్రీవిష్ణుపత్ని భూరిజనదా వధూవరాభ్యాం వరదా శివస్య పత్ని గిరిరాజపుత్రే శచీ సురేంద్రస్య ధర్మపత్ని గిరిరాజపుత్రీ భువనైకమాతా వధూవరాభ్యాం వరదా ఇంద్రాగ్నేయమనర్వరుణ భాజ కుబేరస్తథా ఈశానాస్మభక్తిభావసలభో దుర్గా గణేశో విభుః క్షేత్రేశో రవిచంద్రభౌమ భువతుద్దేవత్కవిసూర్యగా రాహుకేతురితి ప్రపంచ విభవ కుర్వాంతు వాహం మంగళం. దేవునికి చెప్తారు ఆడి ఆడితే మంచిగా ఆడాలి. భార్య భర్తలు
आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यामुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि अप आयतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो आयतनं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति సత్యం సత్యం లాంగ్ వైట్ ఒక మంగళారతి అవకాశం లేదు చెప్పండి ఓం నమః శివాయ 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 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమః శివాయ 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 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమః శివాయ 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 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమః శివాయ 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 నాగరాజ శివనాగరాజ నాగరాజ శివనాగరాజ నాగరాజ
జై బోలో మానస మాతాకి అది వెలిగే అవకాశం లేదా? వెలిగించండి. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్.